Very good morning, all of you. I hope that I am audible to you and the screen is visible to you, right? So, but before that, let us check for the attendance so that we can understand how many of you are present over here. Okay, just a minute. Okay, Harsh Rathod. Sorry, yes, Bogra is in. No, Karan, Present, sir. Harshit, Harshit is there. Okay, then Harsh Rathod. Okay, then Malay. Yes. યસ સર બોલવાનું શું બોલવાનું Okay. Yes, sir. હા નકર પછી તો આમાં તકલીફ પડી જાય ને મિત્ર ચાલો ઐશ્વર્યા Yes, sir. સનહિત Yes, sir. then મનન દેસાઈ Yes, sir. okay then we have જેનિલ જેનિલ Yes, છે sir. જેનિલ બોલો. okay બ્રિજેન Yes, sir. okay fine so in the previous lecture the screen is visible to you I think yes so what we are discussing is I have given one task okay regarding the plywood but before going to the task let us discuss what we had already discussed regarding the topic plywood right I think this is visible to you Manan Yes, sir. Yes, okay sir. fine so we had already discussed about the timber advantages what are the advantages of the timber then what are the disadvantages of the timber right then various uses of the timber and after that we had discussed about the plywood okay so let us have a brief overview about that advantages we had discussed about the advantages of the timber in which availability of timber is a major advantage strength easy to handle joining right repair and modification is easy it is a superior in thermal insulation electrical resistive sound insulation we can use timber as a furniture decorative purpose it is a strong and flexible right it is a corrosion resistance quick and easy to build and it is quite cheaper than other building materials so these are the advantages of the timbers what are the disadvantages may have a defect in it right which can reduce your life of overall life of your structure then it can be affected by the humidity insect fungus etc modification is quite difficult after implementation right transportation sometimes it is difficult weather condition is affect our life of the timber it is unsafe vulnerable means unsafe when it is exposed to the excessive moisture right
then it is susceptible to the cracks. Okay, and water can be entered in the timber. So these are the disadvantages of the timber, right? Further, we have seen the different uses of the timber. You can say we can build house from the timber in hilly region. You can see this image, right? Then we can use to construct a temporary bridge. Okay, majority of our army officers and Indian Army are using this kind of bridges. Okay, to surpass the certain obstacles, right? Then we can use timber in case of the roof also. So this we can say the rafter and purlins. This is the rafter and this is purlins. Okay, but that you can learn in the next semesters. Okay, third, fourth, and fifth. Likewise. Then house post. This is the house post. Okay, we can use timber in house post, right? Likewise, this is your house post. Post means a supportive structure, right? So this is a house post, Y-like structure, right? Then we can used in the scaffolding. Scaffolding is nothing but તમારે exterior work કરવું છે building ની બહાર, right? So in that case, you can use a temporary structure which is called at scaffolding. You need to remember the spelling of this scaffolding. અને આપણે પાલખ કહીએ, right? We can learn in detail in the next semesters. Okay. Then it can be used as a framework or formwork. You can consider if you want to construct a column at a particular site or beam at a particular site, you require certain support to fill the concrete in it. Okay. તમારે આ રીતે તમે use કરી શકો ટિમ્બરનો. Okay. Then these things we had already discussed, right? You can check it out. Now our main concern for today's lecture is plywood, right? So in case of plywood, we can say that plywood is a material which can be manufactured from thin layers of the wood veneer, right? So basically plywood, it contains a very thin layers of the wood veneer. So what do you mean by veneer? You can refer a veneer as a thin slices. Slices mean it is nothing but as thin layers of a wood, and sometimes bark you are aware about, એને આપણે છાલ કહીએ, લાકડાની છાલ, usually thinner than 3 mm. એટલે કે 3 mm કરતા જે પાતળી સ્લાઇસ તમને મળે છે, પાતળું લેયર તમને મળે છે, જે લાકડાની છાલનું બનેલું હોય, એને તમે વિનર કહો છો, બરાબર? અને એ વિનરને તમે જોઈન્ટ કરતા જાઓ એક ઉપર એક, એટલે તમને પ્લાયવુડ મળે છે, રાઈટ? ખ્યાલ આવ્યો તમને? પ્લાયવુડનું ટેકનિકલ ડેફિનેશન કેવી રીતે આપશો? તો પહેલા તો તમને વિનર શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. વિનર શું છે? It's a thin layer, right? It's a thin layer of a bark. Bark એટલે ઝાડવાની છાલ, બરાબર? બરાબર? અને એની thickness 3 mm કરતા વધારે ના હોય. તો એ લેયરને તમે એક ઉપર એક મૂકતા જાઓ અને એને સ્ટિક કરતા જાઓ, જોડતા જાઓ, તો એ તમારું પ્લાયવુડ બને. આ થઈ તમારી ટેકનિકલ ડેફિનેશન. તો તમને જ્યારે પૂછીએ આપણે કે ડિફાઇન પ્લાયવુડ, તો તમારે આ 2 પોઈન્ટ મેન્શન કરવાના રહીએ. તો સિમ્પલ તમારે એ લખવાનું કે પ્લાયવુડ ઇઝ અ મટીરિયલ which can be manufactured in a plant from the thin layers of wood veneer. So this is the correct definition and exact definition of the plywood, right? Now the task given to you is that you need to refer this website link and you need to check what are the uses of the plywood. So my question is, how many of you have referred this website and just have a look in that website? Just mention yes in the chat box so I can understand how many of you are performing the task given to you. Mention yes in the chat box if anybody has referred this website. Okay, Karan, very nice. Any other? Nobody has referred that site?
સર પણ સાઇટ ખુલતી જ નહોતી. ઓકે, ચાલો તમારી નજર સામે જ ખોલીએ. સિમ્પલ અહીંયાથી આપણે કોપી કરી. સર બરોબર. કોપી જ નહોતી થતી આવી રીતે પીપીટી માંથી. ના, આ તો તમે ટાઈપ પણ કરી શકો ને, એમાં શું છે? હે, એટલું તો આપણે એટલે સર હમ, હમ. સર એટલે ઈ જે લિંક હતી ને એ ટાઈપ કરીને તો કાંઈક બીજું ખુલતું હતું, પણ ના તો તોય એમ યુટ્યુબ માંથી પછી પ્લાયવુડ ની બેમ જોઈ હતી. આ લિંક નથી પછી એમ. Okay, not an issue, not an issue. You have referred the site, that means you are on a positive note, right? So that what exactly want from your side, કે તમને જે ટાસ્ક આપવામાં આવે તમે એ ટાસ્ક પૂરતા સીમિત ના રહ્યો. કદાચ તમારે બાય મિસ્ટેક તમારે લિંક ઓપન ના થઈ, બરોબર, અને બાય મિસ્ટેક તો તમે બીજા મેથડ થી કે બીજી રિસોર્સિસ તમે રિફર કરીને તમે આવો. ઓકે, વેલ એન્ડ ગુડ છે, બટ એ તમારી સામે જ આપણે ઓપન કરીએ, બરાબર. અહીંયા simple. So it is opened. You can see here what are the major uses of the plywood, right? One article is there. So here you can briefly say that this is visible to you or not? Yes. Okay, I think તમને વિઝિબલ હશે. ફરીથી શેર કરી દઉં. Right? Now it is clearly visible to you. સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. હા, just a minute. Visible now? Yes sir. So in this case, you have to just refer what are the major uses of the plywood. So you can see here we have different segments are there. Is this tools are visible to you? મેં અહીંયા એક એરો કર્યો છે, તમને વિઝિબલ છે? Yes sir. Okay, fine. So what you can refer is what are the major uses? What are the major uses of the plywood, right? So by referring this website, you can easily remember the different use of the plywood. So first and foremost thing, you need to remember only 7 or 8, which you can easily remember. First of all, you can see here one structure is there, structural plywood, right? You're not required to remember the categories, but let us go to the use of the plywood. First of all, you can use it in a beam, right? In internal structures, subfloors, okay, shipping crates, wall bracing, and roof basing, right? So out of, let us say, out of these things, you just remember only 2. That is very easy for you. Let us say you can remember beam, internal structure, then simple, you can say the roof basing, roof in your roof or wall, you can say. So you need to remember these things only. Then in case of exterior plywood, you can use the plywood in case of exterior, in case of exterior portion of your structure, wall, તમે દિવાલ છે પ્લાયવુડ ની બનાવી શકો, પાર્ટીશન વોલ, રાઈટ, બરાબર. એવી જ રીતે તમે રૂફ માં ઉપરની ભાગે પણ તમે પ્લાયવુડ એપ્લાય કરી શકો, રાઈટ. So you need to remember these key points. One more portion you can see here from this image, right? તો અહીંયા જો તમને પ્લાયવુડ ના અમુક સેગમેન્ટ તમને દેખાશે, રાઈટ. તો ઇન્ડોર ફર્નિચરમાં તમે યુઝ કરી શકો, ceilings ની અંદર, right? Interior cladding is nothing but you can for finishing work, right? Finishing work and layering work. Then you can see refer this in the marine plywood. You can see the chairs are resting on the plywood, right? તો આ જે ચેર્સ છે એ ક્યાં ક્યાં રાખેલી છે? પ્લાયવુડ ના લેયર ઉપર રાખેલી છે, અહીંયા તમે જોશો, right? This is the plywood. So in case of marine plywood, okay, docks, boats, right?
So it will give you a brief idea about the plywood uses, right? So by referring this website, you can easily remember the different uses of the plywood, or you can add as per your mindset or as per your observation, right? So this is how we can use for the plywood, how we can use the plywood, right? So this is the simple task given to you. You need to check it out, and you can meanwhile learn many things from the internet resources, right? So this is it from the plywood point of view. Okay, so plywood topic is now almost we have learned, okay, up to your level. Now let us discuss about the stones. Okay, so another material is called stones. Stone એટલે પથ્થર, right? તો પથ્થર વિશે એઝ અ એન્જિનિયર તમને કઈ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ? So that things we are going to learn, right? So I think this is visible to you, right? So in case of now we are moving for the further in case of topic stone and lime, right? So પથ્થર તો એક સ્ટોન વિશે સામાન્ય માણસને કેટલું નોલેજ હોય અને એક એન્જિનિયરને કેટલું નોલેજ હોવું જોઈએ, બરાબર? તો આ બે વચ્ચેનો એક ક્લિયર કટ તમને ડિફરન્સ ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે તમને અત્યારે વધારે ડિટેલમાં નથી ખબર, તો આપણે તમને પૂછીએ પથ્થર વિશે તમે શું જાણો છો, રાઈટ? સો લેટ અસ ચેક ઇટ આઉટ ધેટ ક્વેશ્ચન. બ્રિજેન ચૌહાણ. Yes, sir. યસ, વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ સ્ટોન? એટલે કે પથ્થર વિશે તમે શું જાણો છો? આર યુ કમ્ફર્ટેબલ વિથ ગુજરાતી? યસ ઓર નો? Yes, sir. ઓકે ફાઇન. પથ્થર વિશે તમે શું જાણો છો? ચલો આપણે 5 લાઈન કહેવાનું કહીએ તો પથ્થર વિશે 5 વાક્યો બોલો. 5 sentences about stone. તો તમે શું કહેશો? પહેલા તો પથ્થરનું મેન્યુફેક્ચર ક્યાંથી થઈ છે, ઓકે ચલો. પછી પથ્થરનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવે છે બધે, કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવે? જેમ કે સિમેન્ટ બનાવવામાં, ઘર બનાવવામાં, ઓકે, વેરી નાઇસ. કોઈ રોડ બનાવવામાં, જેમ કે ડામર બનાવવામાં, ડામર રોડ બનાવવામાં. બરોબર. ઓકે, એની અધર પોઈન્ટ્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ બ્રિજન? બીજા કોઈ પોઈન્ટ્સ? નો સર. Okay, fine. Let us ask one more. Karan. યસ સર. હા, આના સિવાય પોઈન્ટ તમે એડ કરવા માંગો છો? એની મેઇન તો આપણે જે ઘર બનાવ્યું ત્યારે ઓલા સ્લેબમાં જે પથ્થર હોય તો એનો ભૂકો કરીને ઓલું શું કે કપચી બનાવે ને એની જે યુઝ કરી શકી. ઓકે, વેરી નાઇસ. બીજું કોઈ આના સિવાય કોઈ પોઈન્ટ એડ કરવા માંગતું હોય? એનીબડી? સર આપણે ભરતી કરવી હોય તો એના માટે પણ પથ્થરનો ઉપયોગ થાય છે. ડેફિનેટલી, હા. લેવલ સરફેસ ઓબ્ટેન કરવા માટે. નાઇસ. આના સિવાય કોઈ બીજું? પથ્થર ને પછી કટ કરીને અત્યારે આપણે જોઈ તો હા, પેલાના જમાનામાં શું કે મંદિર ને absolutely. બધું પથ્થર કટ કરીને એનું બધી શિલ્પ ને એવું બધું યુઝ Right, કરતા right. એમ. Absolutely right. So, certain kind of decorative or aesthetic beauty, or majority you can connect this stone use for tourist purpose. તમે as a stone, as a art તમે લઈ શકો, stone art, right? Okay. અત્યારે તો પથ્થર શું કે This is નાના છે. અત્યારે તો Okay. શું કે પથ્થર નાના, બાકી પેલા તો જે મોટા મોટા જે આખા રૂમ જેટલા પથ્થર એમાં જ બધું કોતરીને બધું બનાવતા એ રીતના. okay, from a single stone piece, એક right, right. પથ્થર માંથી બધું એમ. Yes. Okay, okay. So this information that you are aware about the stone is the common. એ લગભગ બધાને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ખબર હશે,
રાઈટ. સો કોઈને વધારે ખ્યાલ હોય સ્ટોન વિશે, જેમણે અભ્યાસ કર્યો એને કોઈને ઓછું ખ્યાલ હોય, રાઈટ. તો આ જે છે ને એ સામાન્ય માણસને ખબર હોય, રાઈટ, બરોબર. બટ એઝ અ એન્જિનિયર, એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન, what else you should know about the stone, that thing we are going to learn in this lecture. So let us start on a positive note, right? So તમે ઘણી બધી વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી છે. Civil engineering means you need to observe very carefully, right? So the person having a good observation power can be a very good civil engineer, right? Observation power, you can say observation power, right? So it can be very good civil engineer. So in this stone topic and lime topic, what we are going to learn is, first of all, we will see the what do you mean by stone, okay? Then we will understand the different classification of the stone, right? Then we will understand various use of the stone and what are the properties that we require to construct a particular structure. That means you can simply say the properties of a good stone. જેવી રીતે આપણે ટિમ્બરમાં લર્ન કર્યા હતા કે ટિમ્બરનો યુઝ શું છે, કયા ટિમ્બરને તમે એક સારી કક્ષાનું લાકડું ગણી શકો. સો સિમિલરલી સ્ટોનની ડેફિનેશન, સ્ટોનનું ક્લાસિફિકેશન, યુઝ ઓફ ધ સ્ટોન, various properties of the good stone. After learning that stone topic, we will connect the stone with the lime, right? So lime, what do you mean by lime? Type of the limes and what are the properties of a good lime. So in brief, first of all, we are going to learn stone, right? So in a technical manner, you can say this is the definition of the stone. I'm reading it out, right? Stone is a naturally available building material, right, which is easily available in the nature, which has been used from the early age of the civilization. એટલે જે કરણે વાત કરી કે ભાઈ પહેલાના સમયમાં એક જ પથ્થરમાંથી કોઈ પણ એક મંદિર છે, કોઈ એવું કલાકૃતિ છે બનાવવામાં આવતી. So that is the meaning of this sentence. So you can simply say stone is a naturally available material which has been used from the early age of the civilization. That means which is already using, the person living in the ancient time had been already utilizing stone as a building material, right? And it is available in the form of rocks. એટલે ખડક જે છે એના ફોર્મમાં તમને મળે છે, right? Which is cut, કે જે આપણે એને કટ કરીએ છીએ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે, which is cut to require size and shape and used as a building block. So in brief, what you need to note down in your notebook is stone. So stone is a naturally available building material. This inverted comma sentence you need to require to write in your notebook. Stone, it is naturally available building material. Right? Write down in your notebook. Stone is a naturally available building material. Okay. Then second point, it is available in the form of rocks. Rocks નું કોઈને ખ્યાલ ના હોય તો rocks એટલે ખડક થાય, બરાબર? WWE વાળો નહીં, એટલે આમાં પછી ડાઉટ થાય. So that is the case. It is available in the form of rocks. એટલે ખડકમાં આપણને જોવા મળે. હવે એ ખડકની સાઇઝ બહુ મોટી હોય, રોક્સની સાઇઝ બહુ મોટી હોય. So you need to cut that rock as per your requirement to use that stone as a building block. તો તમારે આ પોઈન્ટ લખવાનું છે. અને થર્ડ પોઈન્ટ, cut to required size and shape, right? So this is a complete technical definition of a stone, right?
એ ખડકોમાંથી મળી આવે છે. That is the first point. એ naturally available છે. And third thing, we need to cut that rocks as per our requirement. So this is the definition of the stone. Any doubt in this? આ ખબર પડી? Everybody, કોઈને doubt છે આમાં? Okay, કઈ ના સમજાય વચ્ચે તો તમે question પૂછી શકો છો, right? Okay, so let us go ahead. So the question is how we can classify the rocks. Ultimate rocks છે એમાંથી તમને stone મળશે, right? રોક છે એ સ્ટ્રો મટીરિયલ થયું સ્ટોન માટે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જો તમારે સ્ટોન વર્ક કરવું હોય, સ્ટોન ને તમારે બિલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચરમાં તમારે યુઝ કરવો હોય, તો આ રોક જે છે, બરાબર, એને ક્લાસિફાય કેવી રીતે કરશો એ તમારે સમજવું પડશે, રાઈટ? તો આ પ્રકારના જે રોક્સ છે, સ્ટોન્સ છે, એને આપણે 3 પ્રકારે ક્લાસિફાય કરીએ છીએ. એટલે સિમ્પલ તમે એક ચાર્ટ બનાવી શકો આવી રીતે કે સ્ટોન, બરાબર, એને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ. નંબર 1, જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન. નંબર 2, physical classification. And number 3, chemical classification. The rocks available naturally, which can be classified into 3 categories. Number 1, geological classification, physical classification, and chemical classification. That things you need to write down in your notebook. આ રીતે તમારે ચાર્ટ બનાવવાનો છે એક, રાઈટ? એક ફૂલ પેજમાં જ બનાવજો, જેથી કરીને આપણે હજી ડિટેલમાં જશું. ખ્યાલ આવ્યો? તો સ્ટોન જે છે, રોક્સ છે, અથવા અહીંયા બાજુમાં રોક્સ લખી શકો, right? So that you can classified in 3 categories: geological, physical, and chemical, right? So I hope you are writing with me. તમારા 3 પોઈન્ટ લખવાના છે, આવી રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો છે કે ઉપર પેલા લખવાનું સ્ટોન, પછી તમારે ફર્સ્ટ કેટેગરી આપવાની જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન, સેકન્ડ આપવાનું ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશન, અને થર્ડ આપવાનું કેમિકલ ક્લાસિફિકેશન, રાઈટ? સો ઇન કેસ ઓફ જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન, તમે જે ચાર્ટ બનાવ્યું આપણે એને એક્સટેન્ડ કરતા જશું, રાઈટ? સો એ જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન તમે અહીંયા પેલા સ્ટોન લખ્યું, રાઈટ? આવી રીતે એને તમે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યું સ્ટોનને. એમાં ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન જે છે એ જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન છે. તો જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશનમાં તમારે ફરીથી આ રીતે 1, 2 અને 3 તમારે પાર્ટ કરી દેવાના. તો geological classification can be further divided into 3 categories. 1 is igneous rock, right? Second, metamorphic, and third, you can say sedimentary rocks, right? So further geological classification can be divided in 3 categories. એમાં પહેલું નામ છે igneous rock, બરાબર? આ તમારે સેન્ટેન્સ લખવાનું છે, igneous rock ચાર્ટ. Then second, you can write down as per our slide, sedimentary rocks. આ તમને ફ્રેમવર્ક આપું છું, ફ્રેમવર્ક ઉપરથી તમે કન્ટિન્યુઅસ તમે લર્ન કરી શકો, બરાબર? સો સેકન્ડ પોઈન્ટ is your sedimentary rocks. Third is metamorphic rock. તો જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશનના 3 ભાગ છે. આ તમારે લખવાના છે ક્લાસમાં. મેં જે અહીંયા ચાર્ટ બનાવ્યો છે એવી રીતે. જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન ફર્ધર ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ 3 કેટેગરીઝ. પેલું igneous rock, પછી sedimentary rocks, then metamorphic rock, right? ખ્યાલ આવે છે કેવી રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો છે?
ફર્ધર હવે સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન એટલે કે ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશન. પહેલું ક્લાસિફિકેશન કયું હતું? જીઓલોજીકલ ક્લાસિફિકેશન. સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન that is your physical classification. તો ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશનમાં તમારી પાસે બે ટાઈપના રોક્સ છે, રાઈટ? પેલું છે સ્ટ્રેટિફાઈડ રોક્સ અને ફોલિએટેડ રોક્સ. તો તમારે સ્ટ્રેટિફાઈડ નો સ્પેલિંગ લખી દો. સ્ટ્રેટિફાઈડ એટલે લેયર, બરાબર? STRATIFIED સ્ટ્રેટિફાઈડ. અને ફોલિએટેડ, ઓકે, ફોલિએટેડ એટલે આપણે એને ફોલ્ડ કરીને બહાર કાઢી શકીએ, એટલે સ્પ્લિટ કરીને બહાર કાઢી શકીએ. તો FOLIATED. કારણ કે એક્ઝામમાં કેવું હશે કે તમને આવડતું હશે પણ તમને સ્પેલિંગ ભૂલી ગયા હશો. સો યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ધ સ્પેલિંગ ઓલ્સો. ઓકે, સો વી આર હિયર વન્સ અગેન. આ ચાર્ટમાં હવે આપણે ફિઝિકલ ક્લાસિફિકેશનની વાત કરીએ છીએ અહીંયા, રાઈટ? And in that physical classification, we have once again two types of the rocks. One is stratified and another is foliated, right? Now let us discuss about chemical classification of the rocks. So in case of chemical classification, we can see here, we have basically three types of the chemical classifications or chemical rocks. One is siliceous, right? So you need to write down the silicon. Siliceous એટલે કે સિલિકોન નો વધારે કન્ટેન્ટ હોય. આર્ગિલેસિયસ, સ્પેલિંગ એક ખાસ જોજો. આર્ગી અને પાછા એવી રીતે પાઠ કરી દેવાના, આર્ગી લે અને સિયસ, રાઈટ? તમને ઈઝી પડે. આર્ગિલેસિયસ, રાઈટ? જેમાં માટીનું પ્રમાણ વધારે હોય, રાઈટ? અને થર્ડ થિંગ કેલ્કેરિયસ, અને પાછા આપણે ડિવાઈડ કરી દેવાના આ રીતે. તો કેલ્કા, રી અને અસ. સો યુ કેન રિફર એઝ અ કેલ્કેરિયસ મટીરિયલ ઓર કેલ્કેરિયસ રોક્સ. સર, હાજી, ઓલું સિલિસિયસ એટલે શું કીધું તમે? એમાં સિલિકોનનું પ્રમાણ વધારે હોય, સેન્ડનું પ્રમાણ વધારે હા, હોય. એટલે સિલિકોન ને સિલિકા બે અલગ અલગ કે એક કહેવાય? કયું? શું કહો છો તમે? સિલિકા અને સિલિકોન બે એક જ કહેવાય? હા, સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ, હા, મેજર કમ્પોનેન્ટ છે. સિલિકા કયો કે સિલિકોન કયો, રાઈટ? હા, ઓકે. Okay, it's a similar kind of compounds having a. Okay. ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે તમારે કયા ત્રણ એડ કરવાના છે? ફર્સ્ટ S, A and C. તો અહીંયા ફરીથી આપણે ગ્રાફ જોઈએ. જ્યાં આપણે ચાર્ટ બનાવ્યો હતો તો અહીંયા કેમિકલ કમ્પાઉન્ડમાં ફરીથી 3. તો હવે તમારે ખાલી આ ચાર્ટ યાદ રાખવાની જરૂર પડે. તો કેમિકલમાં S સિલિસિયસ, A આર્ગિલેસિયસ એન્ડ C તમે જે આપણે થર્ડ જોયું, બરાબર? તમને દેખાશે કેલ્કેરિયસ, બરાબર? કેલ્કેરિયસ ચેક કરશું આપણે, બરાબર? તો હવે તમારી પાસે ફ્રેમવર્ક આવી ગઈ, રાઈટ? કે આપણે કેટલી વસ્તુ લર્ન કરવાના છીએ સ્ટોનની અંદર. કે સર અમારી પાસે એક ચાર્ટ છે આ પ્રકારે, એમાં હવે અમે અંદર ડીપમાં જતા જશું. તો હવે હું આ સ્ક્રીન શેરિંગ અત્યારે સ્ટોપ કરું છું. તમારામાંથી જેમણે આ ચાર્ટ બનાવ્યો હોય એ સ્ક્રીન શેર કરે, મોબાઈલની સ્ક્રીન. હું અલાવ આપું છું. જસ્ટ એ મિનિટ. કોણ કરશે સ્ક્રીન શેર? કે જેમને એમ લાગે કે મારી પાસે ચાર્ટ વ્યવસ્થિત બની ગયો છે, મેં જે સરે કીધું એ લખેલું છે ચાર્ટ, જેથી કરીને બધાને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે ચાર્ટ બનાવવાનો હોય. ચલો.
કે હું રેન્ડમલી કહી દઉં? ચલો ઐશ્વર્યા નાયર, તમારી સ્ક્રીન છે શેર કરી અને મને તમે જે ડ્રો કર્યો છે ચાર્ટ એ બતાવો ફોટો પાડીને. सर मैंने अभी चार्ट नहीं बनाया, जस्ट रोट इट डाउन। मैंने कहा बाद में चार्ट बना लूंगी क्लास में। Okay. See, without chart, you are not able to learn in proper manner or systematic manner. Okay. So chart is Yes, required. Okay, ચલો મનન દેસાઈ, તમે બનાવ્યો છે ચાર્ટ? બનાવ્યો છે? Yes or no? નથી ઓડિબલ? કરણ, યસ સર. તમે બનાવ્યો છે ચાર્ટ? હા. હા, તમે સ્ક્રીન શેર કરીને બતાવો જોઈએ. તમારા મોબાઈલમાં જ બતાવી શકો. ફોટો એનો લઈ લો અને પછી સ્ક્રીન શેર કરી દો. ફોટો એનો લઈ લો અને સ્કેન કરશો તો વધારે ઈઝી પડશે. રાઈટ? Or you just send me photo on WhatsApp so I can share that also with you. Send me the photograph of that. સેન્ડ થાય એટલે મને એક કહેજો, બરોબર? એટલે આપણે એ પ્રમાણે આગળ વધીએ. સર તમે હમણાં 5 મિનિટ પહેલા શું ભણાવ્યું? યસ. તમે લાસ્ટમાં શું કીધું સર? માં નેટવર્ક ડ્રોપ થઈ ગયો, વારે વારે થાય છે એટલે કઈ સંભળાતું નથી બરોબર. Okay. So we are discussing about the stone classification. Right? સર તમે પીપીટી અપલોડ કરી દેશો પોર્ટલ ઉપર? છે ઓલરેડી છે. તમે ચેક કરો પહેલા. ઓકે સર. You need to verify already there before any lecture. You can see the my today's topic PPT is there in your e-content. Okay. તો તમારે એડવાન્સમાં ચાલુ હોય તો પણ તમે ચાલી શકો. તમને પીપીટી હું અપલોડ કરતો જ જાઉં છું રેગ્યુલર બિફોર એની લેક્ચર. રાઈટ? મોકલો કરણ તમે? મેં વોટ્સએપમાં મોકલ્યું ઓકે તમને. ઓકે, જસ્ટ a minute. Okay, yes, very nice. So this is the chart what we are requiring. Okay, I'm sharing a screen with you. Just a minute. So this is how we are going to. Okay, સંહિતે પણ મોકલેલો છે. તમે જેને જેને બનાવ્યો છે એ મોકલી શકો છો, રાઈટ? ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. I'm sharing that chart because without chart you are not getting the right direction of learning, right? So I am joined. So I have joined from my phone and I'm sharing that screen with you of that chart, right? So first of all, we will see the chart of Karan. You can see this is the chart. So in this chart, you require to draw the chart like this. Okay. So first of all, stone, the geological classification, we have igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rock. Then further, second, physical classification, stratified and foliated rocks, very nice. Chemical classification, siliceous rock, argillaceous rock, and calcareous rock. Right.
So by referring this chart, we can easily remember the stone classification. Okay. So this is the task that you need to draw. Let us see the another chart of Sanhit. Very nice. Just a minute. Now I have shared another chart which is submitted by the Sanhit. This one. You can easily remember. Okay. So this is the chart you can see. Right. So by referring this chart, you can easily remember the stone classification. Without this chart, it is very difficult to remember the stone classification, right? So lots of MCQs, lots of short questions, short notes can be asked from the stone classification. That's why, right? So this is how you can draw. અત્યારે તમે ડ્રો નથી કર્યો એટલે તમને ડાયરેક્શન નહીં મળે. જે લોકોએ ડ્રો નથી કર્યું એને આપણો ફ્લો નહીં મળે, બરોબર? તો આવી રીતે તમે તમારી ક્લાસ નોટમાં બનાવી દેજો જો બનાવવાનું બાકી હોય તો, બરાબર? કેવું સરસ રીતે તમને લાગે. તમે તમારી મેથડથી ચાર્ટ બનાવી શકો, નો પ્રોબ્લેમ, બટ ચાર્ટ મસ્ટ બી ધેર, રાઈટ? So you can take a snapshot of this also so that you can refer how to draw the chart, right? આમાં એમને સ્પેલિંગ ની પણ ખબર પડી જશે, right? So this is a complete what we can learn from stone classification. Right? Now any doubt in this chart? કે આમાં પહેલા તો તમને કેટલી વસ્તુ છે એ ખબર હોવી જોઈએ, પછી તમે આગળ લર્ન કરી શકો. Right? Okay. So now I'm turning off my screen. Hello. Sir, Right? Okay, now I'm signing off from my phone. Right. So this is the correct method and very easy method of learning. If you want to learn something new, you need to bring it down as a chart or as an image. That is the simplest way of learning, right? So now I'm presenting once again that slide. Now it will be very easy for me and you also. Okay, so just have a brief overview about that chart કે આપણે શું લર્ન કરવાના છીએ, બરાબર? So you can see, just see the images so that you can get the idea. Okay, first of all, let us discuss about the geological classification. So here you can see the different images are there. Granite, basalt, and dolerite. So whenever you find this kind of stones, this can be considered as a igneous rock, right? ઇમેજીસ આપણે જોઈ લઈએ, પછી આપણે ડિટેલમાં આગળના લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું, રાઈટ? પણ આપણે ઇમેજીસ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સો તમારે આના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે, બરાબર? ધારો કે હું પૂછું કે વોટ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધ ઇગ્નિયસ રોક્સ, તો તમારી પાસે મિનિમમ 2 એક્ઝામ્પલ હોવા જોઈએ. ઓકે, રાઈટ? સો આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો, બરાબર? ઇગ્નિયસ રોક્સ છે, બરાબર? સો remember only 2 examples, right? So you can connect a word to word. You can say, here you can say the G, igneous ma G આવે છે, તો G for G, that is granite. So એક example તો એવી રીતે યાદ રહી ગયું, right? આવ્યો તમને?
તો ઇગ્નિયસમાં જી આવે છે, તો જી થી ઇનિશિયેટ કોણ થાય છે? તો કે ગ્રેનાઇટ. તો ઇગ્નિયસ રોકનું એક્ઝામ્પલ છે એ ગ્રેનાઇટ, રાઈટ? તો આવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો. પછી બીજા પણ એક્ઝામ્પલ જોશો એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? પછી પથ્થરના અલગ અલગ તમે જો સેડિમેન્ટરી રોક્સ છે, બરોબર? તો સેડિમેન્ટરીમાં એસ આવે છે કે નહીં? તો એસ ને તમે એસ સાથે કનેક્ટ કરો. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ મેથડ ઓફ લર્નિંગ. તો જ્યારે સેડિમેન્ટરી એક્ઝામ્પલ પૂછું સેડિમેન્ટરી રોક્સનું, ત્યારે સેન્ડસ્ટોન તો આવે જ, બરાબર? તો અહીંયા તમે જોશો પહેલું જે છે એને ગ્રેવલ કહેવાય, પહેલો ઇમેજ ગ્રેવલ છે. સેન્ડસ્ટોન જે છે આ તમને દરિયા કિનારે આ પ્રકારે તમને પથ્થર મળી આવે, રતાશ પડતો. પછી છીપલાવાળો જે છે એને લાઇમસ્ટોન કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? સોમનાથ દરિયા તમે જાઓ તો ત્યાં જે છીપવાળો તમને પથ્થર મળે, દેટ ઇઝ અ સેડિમેન્ટરી રોક્સ. આ તમને ઇમેજ દેખાય છે અહીંયા. પછી જીપ્સન એટલે ફટાકડી, તમે ફટાકડી કહી શકો, ક્રિસ્ટલાઇન સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ? તો સેડિમેન્ટરી સ્ટ્રોક્સ જ્યાં આવે છે ત્યાં બધે પાછળ સ્ટોન લાગે છે, એટલે એસ ફોર સેન્ડ. સેડિમેન્ટરીનો એસ અહીંયા પણ છે, ખ્યાલ આવે છે? અને જીપ્સમનો એસ પણ અહીંયા છે. આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો, બરાબર? સેન્ડસ્ટોન, લાઇમસ્ટોન એન્ડ જીપ્સમ. આપણે વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના જ છીએ, રાઈટ? ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. ફર્ધર મેટામોર્ફિક, તમે આ પ્રકારના પથ્થર તમે જોયા હશે. પછી બાળપણમાં જો તમે સ્લેટ યુઝ કરી હોય લખવા માટે, પાટી આપણે કહેતા, સો ધેટ ઇઝ એ રોક, એક પથ્થર જ છે, બરાબર? તાજમહેલ જે બનાવવામાં આવ્યો છે એ પણ એક પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવ્યો છે, મેટામોર્ફિક રોકનું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર? અહીંયા પણ તમે એ જ કનેક્શન આપી શકો, મેટામોર્ફિક એમ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ માર્બલ, રાઈટ? દેખાય છે? તો તમને એક એક એક્ઝામ્પલ તો એમને યાદ રહી ગયું. મેટામોર્ફિક એટલે માર્બલ, એમ, રાઈટ? આઈ સાથે આઈ કનેક્ટ કરવાનો, ઇગ્નિયસ રોકમાં આઈ છે તો આઈ, રાઈટ? સેડિમેન્ટરીમાં એસ સાથે એસ કનેક્ટ કરો, મેટામોર્ફિક સાથે એમ કનેક્ટ કરો. ઓકે, ફર્ધર આ પ્રકારે તમે જોયો છે ક્યાંક ફરવા ગયા હોય, બરાબર? ગુફા જે છે એની અંદર, તો ત્યાં તમને ઇલોરાની ગુફા જે છે એમાં તમને આ પ્રકારે લેયર વાઇઝ તમને જોવા મળે, બરાબર? પથ્થર. સો નેસિસ કહેવાય, જે સાયલેન્ટ છે, બરાબર? અહીંયા જે સાયલેન્ટ કિલર છે, એટલે જીને બોલવાનું ના હોય, પણ નેસિસ કહેવાય, નેસિસ, રાઈટ? સો આ પ્રકારના પથ્થર જોવા મળશે. પછી સેડિમેન્ટરી રોક્સ છે, એમાં પણ તમે જોશો આમાં સેડિમેન્ટેશન એટલે સ્ટ્રેટિફાઈડ એટલે આમાં અલગ અલગ લેયર હોય. જો આ પેલું લેયર દેખાય છે, આવી રીતે સેન્ડવિચ જેવામાં તમને લેયર મળે અલગ અલગ, બરાબર? આપણે શીખીશું વધારે ડિટેલમાં, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ, રાઈટ? ધેન ફર્ધર ફોલિએટેડ, એની પણ પ્રોપર્ટી આપણે ચેક કરશું. એના પણ એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવાના છે. મોટા મોટા તમારે 6 રોક્સ ટાઈપ તમે યાદ રાખશો એટલે બધું તમને ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ? ધેન સિલિસિયસ, તેમાં ક્વાર્ટઝાઇટ છે, સિલિકોનનું પ્રમાણ વધારે હોય. સ્લેટ એક્ઝામ્પલ્સ કોમન જ રહેશે, બટ એનું ક્લાસિફિકેશન બદલતું રહેશે, બરોબર? પછી આવી રીતે લાઇમસ્ટોન છે, બરોબર? કેલ્કેરિયસમાં, રાઈટ? સર, યસ, ઓલા આરસ ના પથ્થર કે ઈ ક્યાં કહેવાય? તો માર્બલ, આ જે છે માર્બલ, ખ્યાલ આવ્યો? આ રીતે આરસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એટલે હવે તમારો ટાસ્ક શું છે? ફરીથી તમને ટાસ્ક આપું છું, અને આમાં બધા લોકોએ જે છે ઇક્વલી પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. અને મને નેક્સ્ટ લેક્ચર આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે હું બધાને પૂછીશ કે તમે અત્યારે તમારો ટાસ્ક એ છે કે દરેક ક્લાસિફિકેશનનું એક એક એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવાનું છે. કોઈ પણ એમ પૂછ્યું કે ભાઈ ઇગ્નિયસ રોકનું એક્ઝામ્પલ આપો, ચલો મનન, તો મનન ફટાફટ મને કહેશે સર આ એક્ઝામ્પલ. બીજાને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ સ્ટ્રેટિફાઈડ રોકનું એક્ઝામ્પલ આપો, તો એ વ્યક્તિ એનું એક્ઝામ્પલ આપશે. એટલે આપણે દરેકને એક એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીશું, બરાબર? એટલે એને જેને નહીં આવડે
એને પછી આપણે આ રિપીટેડલી લખવા માટે આપી દેશું. ખ્યાલ આવ્યો? ચાર્ટ ને આ પીપીટી આખું ચેપ્ટર ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દરેકે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના દરેકના એક એક એક્ઝામ્પલ તમારી ઈ કન્ટેન્ટમાં અવેલેબલ છે. બરોબર, બધી વસ્તુ એમાં અપલોડ કરેલી છે મેં પીપીટી. તમને અત્યારે અહીંયા કદાચ કલરનો પ્રોબ્લેમ આવતો હશે, કદાચ મે બી, પણ ત્યાં તમને ક્લિયર કટ વિઝિબલ થશે. તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરીને યુઝ કરશો એટલે તમને પ્રોપરલી દેખાશે. તો સ્ટોન ક્લાસિફિકેશનની અંદર આઈ વોન્ટ one example that you need to remember before coming to the next lecture, right? અને જેને પણ નથી આવડતું, જેને પણ હું ક્વેશ્ચન પૂછું ને તરત જ આન્સર ના આવ્યું, એમણે મને આ જે છે પીપીટી 19 પેજની પીપીટી છે આખી લખીને મને આપવાની રહેશે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું શું કરવાનું છે તમારે આગળના લેક્ચરમાં? હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછીશ. I will ask one simple question, short questions for each of every you. And you need to give the answer. If you fail to give the answer, you need to write down this complete PPT in your notebook and submit it within that day, before 4 PM of that day. Okay, આવતા સોમવારે લેક્ચર આવે છે તો એને 4 વાગ્યા પહેલા મને લખીને મોકલી દેવાની. જો એ ફેલ થશે તો આપણી પાસે બીજા ઘણા બધા વર્ક્સ છે. બરોબર? એટલે આજે 4 વાગ્યા પહેલા? ના ના, જેમને હું ક્વેશ્ચન પૂછું તમે અચ્છા, સમજ્યા નહીં? આવતા લેક્ચરમાં હું ક્વેશ્ચન પૂછીશ અને તમને આન્સર ના આવડ્યો તો તમારે આ 19 પેજની પીપીટી જે છે બુકમાં લખીને મને મોકલવાની રહેશે. એ તમારી પનિશમેન્ટ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર ફોર ઓલ એવરીબડી? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? ચાર્ટ બનાવ્યો ના હોય તો બનાવી લેજો અને એક એક એક્ઝામ્પલ બાજુમાં લખતા જજો જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. બરોબર? શોર્ટ ટ્રીક મેં આપી છે, એ પ્રમાણે તમે કનેક્શન ફાઇન્ડ કરશો એટલે તમને મળી જશે. ઇઝી યાદ રહી જશે. બરોબર? ઇઝીલી યાદ રહી જશે. ક્લિયર? હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ કે આની સાથે સાથે હવે મને તમારામાંથી કોઈ મોબાઈલ સ્ક્રીન ઓપન કરીને તમારા એમયુ પોર્ટલની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઓપન કરીને મને બતાવો. ચલો મનન, યુ આર અવેર અબાઉટ ધ એપ્લિકેશન? તમે અહીંયા સ્ક્રીન શેર કરી શકશો, રાઈટ? તમારા મોબાઈલમાં એમયુ પોર્ટલની જે એપ્લિકેશન છે એ ઓપન કરી અને સ્ક્રીન શેર કરીને બતાવો અત્યારે, એટલે આપણે તમને ડિટેલ સર. માહિતી આપી શકીએ. બરાબર? અને દરેકના મોબાઈલમાં અવેલેબલ છે જ. બરાબર? બ્રિજેન, તમારે સર પણ? 1 મિનિટ થશે ખાલી. હા, નો પ્રોબ્લેમ. બ્રિજેન, તમારે આ હા સર. એપ્લિકેશનનો યુઝ કરતા શીખી જવાનો. બરાબર? જેમ તમે આપણે વોટ્સઅપ યુઝ કરીએ છીએ, ગૂગલમાં સર્ચ આઉટ કરીએ છીએ, ફેસબુક યુઝ કરીએ છીએ, એવી રીતે તમારે આપણે મારવાડ યુનિવર્સિટીની પોર્ટલની એપ્લિકેશન તમને યુઝ કરતા આવડવી જોઈએ. રાઈટ? તો જો અત્યારે હા તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે, એમાં તમારે સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો, આપણો સીએમ સબ્જેક્ટ. ઈ કન્ટેન્ટમાં જાઓ. જો ઉપરની સાઈડ સીએમ સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કર્યો છે, એમાં નીચેની ટેબ્સ તમે બતાવશો. બેક જાઓ, થોડા બેક જાઓ, રાઈટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. હા, લેક્ચર નોટ્સ. તો આપણે જે જે વસ્તુ અપલોડ કરી છે ત્યાં તમને મળી જશે. તો આજની પીપીટી જો બ્રિજેન તમને અહીંયા મળી જશે. આપણે 4th નંબરની સ્ટોન એ ડાઉનલોડ થાય છે. તો આજે જે તમે લર્ન કર્યા છો એ આખી પીપીટી જે છે તમને અત્યારે તમારા મોબાઈલમાં અપ ટુ ડેટ તમને મળી ગઈ. રાઈટ? આ મોટા ભાગના લોકો અવેર છે જ. હવે આના સિવાય, બરાબર, આ પીપીટી જે છે આના સિવાય હવે અસાઇનમેન્ટ ટેબ ઓપન કરો. બેક જાઓ. એમાં જો અલગ અલગ ઓપ્શન આવે છે. અસાઇનમેન્ટ, યસ. તો એમાં તમને પ્રત્યેક સરે એક અસાઇનમેન્ટ આપ્યું છે. જો ઓપન કરો પીડીએફ ફાઇલ, એ અસાઇનમેન્ટ જેવો તમારે ક્લાસની અંદર ટોપિક પૂરો થાય અને દરેક અસાઇનમેન્ટની એક લાસ્ટ ડેટ હશે, રાઈટ? તો એ જે છે તમારે કમ્પ્લીટ કરી અને આપી દેવાનું. થોડું ઝૂમ તો જોઈએ અને લેન્ડસ્કેપ મોડમાં કરી દો. લેન્ડસ્કેપ મોડ ઓપન કરી દો. ફોનને રોટેટ કરી દો.
ઓર રોટેશન આપી દો, ઓટો રોટેશન. હા, ઓકે, હવે શું કરો? See, you can see આટલું here થાય the છે. questions are there, right? The questions from the module number 1. તો આ વસ્તુ તમારે એક ફાઇલ પેજ ની અંદર લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું અને લાસ્ટ ડેટ પહેલા તમારે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરી દેવાનું, જે તમને ઠીક સરે વાત કરી જશે. આના સિવાય હું પણ આજ તમને એક અસાઇનમેન્ટ આપું છું. એ અસાઇનમેન્ટ તમારા પોર્ટલમાં આવી જશે, રાઈટ? ટોટલ 13 ક્વેશ્ચન છે, 13 ક્વેશ્ચન. તો ફાઇલ પેજ લેવાના, એમાં લખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું, જેથી કરીને તમને લખવાની હેબિટ પણ આવી જાય. સેકન્ડલી, હું આજે તમને અસાઇનમેન્ટ આપીશ, રાઈટ? જે આપણે લર્ન કર્યા છે, ટિમ્બર છે, પ્લાયવુડ છે, એના ઉપરનું એક અસાઇનમેન્ટ તમને હું આપીશ. એ અસાઇનમેન્ટ તમારે અહીંયા જ આપણે જાહેરાત કરી દઈએ. સોમવાર એટલે કે 4 જાન્યુઆરી. હવે તમે સ્ક્રીન ઓફ કરી શકો. હું તમને જે અસાઇનમેન્ટ આપવાનો છું એ તમારી પાસે 15 દિવસનો ટાઈમ છે, બરાબર? તો 15 દિવસમાં 4 જાન્યુઆરી પહેલા તમારે એ અસાઇનમેન્ટ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરી દેવાનું છે. ક્લિયર? તો ટિમ્બર અને પ્લાયવુડ નું જે આપણે લર્ન કર્યા અત્યાર સુધી જેટલું આપણે લર્ન કર્યા છે એમાંથી હું તમને અસાઇનમેન્ટ આપીશ. એ તમારે ફાઇલ પેજ લખી અને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરવાનું. ક્યારે? 4 તારીખ પહેલા. ક્લિયર બધાને? આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો. કોઈને ડાઉટ છે આમાં? સર અસાઇનમેન્ટ આજે મોકલી દેશો ને? હા, આજે મળી જશે તમને, બરોબર? સર પ્રોજેક્ટ પેપરમાં કરી ચાલશે? પ્રોજેક્ટ પેપર ઇન સેન્સ? 5 પેજીસ, ઓનલી પેજીસ સર. હા, એ જ ફાઇલ પેજ ની વાત કરું છું. સિમ્પલ બ્લેક વ્હાઇટ તમારે આવે છે ને, બીજા કલર આવે છે ને, બરોબર? એ સિમ્પલ વ્હાઇટ પેપર જ રાખવાનું, બરોબર? એમાં તમારે બુક ફાઇલ પેજ નાની નો લખ. ચાલે સર? હા, હેલો, બુક ના નો ચાલે સર? બુક ના બી ચાલે, પણ યુનિફોર્મિટી હોય તો એક્સેપ્ટેબલ છે, એમાં બીજું કોઈ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? ફાઇલ પેજ તમને અવેલેબલ ના હોય એવું બની જ ના શકે. તો ફાઇલ પેજમાં રાખો તો આપણે બધા લોકો યુનિફોર્મલી સબમિટ કરી શકીએ, રાઈટ? કોઈ ડાઉટ છે આમાં હવે? ચાલો, તમારો રોલ નંબર લખી દો ચેટબોક્સમાં બધા. અને તમે લીવ કરી શકો છો.